हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू आम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। ताहले गत अध्याय आम आम लाइफ साइंस बहिर प्रथम चैप्टर पोषण पाकतंत्र टॉपिक उपरे आलोचना करथिले जोउथरे आमे देखिथिले कि पाकतंत्र दीटा पार्ट रहिछि। से पार्ट के ना पाक नली आ पाक ग्रंथि विषय देखिथिले। आ पाक नली की कोन कहिथिले ना मेसिन बोली आमे कहिथिले। आ पाक ग्रंथि को इंधन बा फ्यूल बोली आमे कहिथिले। ताले मेसिन विषय रे बा पाक नली विषय रे आमे ऑलरेडी आलोचना कर देइछे। आ कहिथिले कि पाक ग्रंथि विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। ताले पाक ग्रंथि कहले तम माने कोन बुझ? पाक नली कहले तम माने बुझुथिलो कोन? ना आम शरीर रे एमाने कोन करे ना मेसिन परिका काम करथांती। को माने ना पाक नली जो माने कोन करंती ना खाद्य को ट्रांसपोर्ट कराइबारे सहायता करथांती। किंतु एक्चुअल वर्क के करे ना पाक ग्रंथि गुडी करथांती। जोउथिरु क्षरण होउथिबा पाचक रस गोटे टर्म आइला पाचक रस। एई पाचक रस कोन करंती ना खाद्य सहित मिसिकी खाद्य को सरलीकृत खाद्य रे परिणत करिबारे सहायता करथांती। खाद्य को सरलीकृत खाद्य रे परिणत करिबारे सहायता करथांती। जहा द्वारा कोन हुए ना आम बॉडी ताकू आब्जॉर्ब कराइबारे बा शोषण करिबारे से खाद्य को ताकू हेल्पफुल होइथाय सुविधा होइथाय। ताहले तम माने बुझी पारिल पाकतंत्र कार्य कोन? पाकतंत्र कार्य होउची कि सेथिरे पाचक रस मिसेई ताकू सरलीकृत खाद्य रे परिणत करिबा। काहाकू ना खाद्य को सरलीकृत खाद्य को परिणत करिबा जहा द्वारा जटिल खाद्य गुडी को अति सहज रे आम शरीर आब्जॉर्ब करी ताकू सेथिरु शक्ति निर्गत करि परिबो। ताहले एटा थला पाक ग्रंथि मानकर कार्य बुझिला। आ जोउथरे केतेटा हमर पाक ग्रंथि रहिछि ना लाळ ग्रंथि रहिछि, जठर ग्रंथि रहिछि, यकृत रहिछि, अग्नाशय आ आंतरिक ग्रंथि रहिछि। आ ए यकृत देखुछ ना यकृत होउछि आम शरीरर सबुठारु बड़ ग्रंथि। एटा सबुठारु बड़ ग्रंथि। आ लाळ ग्रंथि कहिले तम मानकर केता लाळ ग्रंथि जानछ ना? तीनोटी लाळ ग्रंथि रहिछि। तीनोटी लाळ ग्रंथि रहिछि। आ जठर ग्रंथि कहिले एटा कोउठ थाए ना हमर पाकस्थली रो जो हमर पाक ग्रंथि को आमे कोन कहू ना जठर ग्रंथि बोली कहिथाउ। जहार इंग्रजी होउछि कोन ना गैस्ट्रिक ग्लैंड। आउ याकू कोन कहंती सालिभारी ग्लैंड। आउ यकृत होउछि लिवर। देन अग्नाशय होउछि पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जू सेथरु क्षरण हुए। आउ रहिछि हमर आंतरिक ग्रंथि जोटा आंतरिक ग्रंथि बृहत बोथ बृहतंत्र आउ क्षुद्रांत्र ग्रंथि को आमे कोन कहू आंतरिक ग्रंथि बोली कहिथाउ। बुझिगला। ताले प्रथमे आमे देखिबा पाक ग्रंथि विषय रे। ताले से कोन कहिछि ना पाक ग्रंथि माने कोन करंती ना पाक तंत्र रे मुख्य कार्य निर्वाह करथांती। ताले ए जो पाक तंत्र जो कार्य करे सेथिरे फ्यूल के हैला पाक ग्रंथि गुडी को। जदि तम पाखरे इंजिन थिबो किंतु फ्यूल नथिबो पेट्रोल नथिबो ताले तम मानको गाड़ी चलिबो कि? गाड़ी चलिबोनी। किंतु तमे चाहिले गाड़ी को गड़ेई परिबो किंतु तमे गाड़ी स्टार्ट हेकी ताकू चलै परिबोनी। सेही परी पाक तंत्र गुडी कोन करिवे ना पाक नली जोटा हमर अछि पाक नली तो काम करि जिवो ठीक ठाक किंतु ताकू सरलीकृत कार्य रे परिणत माने खाद्य रे परिणत करिबा को हेले आमे पाक ग्रंथिर हेल्प नै थाउ। ताले ए पाक तंत्रर मुख्य कार्य के निर्वाह कला ना पाक ग्रंथि गुडी को निर्वाह करिथांती। ताले एमानको ठारु क्षरण होउतिबा पाचक रस खाद्य सह मिसी एहाकू सरलीकृत करिबारे सरलीकृत खाद्य रे परिणत करिबारे सहायता करिथाय। ताले पाक नली रे विभिन्न प्रकार ग्रंथि सब देखा जाय। से माने किए आमे देखिले ना लाळ ग्रंथि देखिले, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और आंतरिक ग्रंथि सब रही थाए। ताले वर्तमान आमे देखिबा लाळ ग्रंथि विषय देखिबा जोटा कि आम पाटी भितर बा कोन ता कहंती हमर जो मुख गहर रे रही थाए कि ना लाळ ग्रंथि कोड रही थाए सेटा ना मुख गहर रे रही थाए लाळ ग्रंथि। तार ए लाळ ग्रंथिर कार्य कोन वर्तमान आमे देखिबा। तार मुख गहर रे रहिछि तीन जोड़ा लाळ ग्रंथि। ताले टोटल ऊपर तीन जोड़ा लाळ ग्रंथि रहिछि आम मुख गहर रे। एथिरु निसृत लाळ एथिरु जो लाळ जो बाहरुछि सेथि लाळ रे रहिछि कोन ना टायालिन नामक गोटे एंजाइम रहिछि। कोन रहिछि ना टायालिन नामक गोटे एंजाइम रहिछि। टायालिन गोटे एंजाइम बुझिला। ताले से टायालिन नामक एंजाइम कोन करे ना यह श्वेत सार जातीय खाद्य को हजम करिवारे सहायता करथाय। ताले टायालिन नामक एंजाइम कोन करे ना खाद्य सह जेतेबेले
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଯିବ କିଏ? ଟାୟାଲିନ୍ ମିଶିଯିବ। ଟାୟାଲିନ୍ ମିଶିଗଲା, ତାକୁ ସରଳୀକୃତ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦବ। କୋଉ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାର, କୋଉ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ? ନା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ। ତାହେଲେ ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଏଟା କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କୋଉଠି ରହିଛି ଆମର? ନା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହଉଥିବା ରସକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ପାଚକ ରସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାକସ୍ଥଳୀ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ସେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କଣ କ୍ଷରଣ ହଉଛି? ନା ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ ହଉଛି। ଯୋଉଥିରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି? ନା ଲବଣାମ୍ଳ ରହିଛି, ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଲବଣାମ୍ଳ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ନା HCl ଯୋଉଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ, ତାକୁ କଣ କହୁ? ଆମେ ନା ଲବଣାମ୍ଳ କହୁ। ତାହେଲେ ଲବଣାମ୍ଳ ଏ କଣ କରେ ପାକସ୍ଥଳେ? ନା ଲବଣାମ୍ଳ କଣ କରନ୍ତି? ନା ପାକସ୍ଥଳୀର ଯୋଉ ଅଛି କଣ, ତା ଯୋଉ ଲେୟାର ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳ ୱାଲ ରୁ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ନା ଲବଣାମ୍ଳ କ୍ଷରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କଣ କରିବେ? ନା ଲବଣାମ୍ଳ ଏ ଜାଗାରେ ଭରିକି ରହିଥିବେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତିନି, ଏ ଲବଣାମ୍ଳର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଲେ, ସେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନା ଲବଣାମ୍ଳର। ଏ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଏସିଡ ଗୋଟେ। ସେଟା ହାତରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ନା, ଯଦି ତମ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ନା, ଜାଳିଦବ, ସେ ଜାଗା ଜାଳିଦବ ହାତକୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଆସି ଲବଣାମ୍ଳରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଲବଣାମ୍ଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫନ୍ ପାର୍ଟ ହଉଛି କଣ, ତମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୁଏନି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକଟା ହୁଏ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକଟା କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିଛ ନା? ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ, ମାନିନ ତମେ କିଛି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲନି, କି କମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ତମେ କମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ଏସିଡଟା, ସେ କଣ କରିବ? ତମେ ଯେତେବେଳେ କମ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସିଏ କଣ କରିବ? ନା ଲେୟାର ଗୋଟେ ବନେଇବ। କୋଉଠି ଲେୟାର ବନେଇବ? ନା ଆମର ଗୋଟେ ଲେୟାର ବନେଇବ, ତାକୁ ମୁଁ ୟେଲୋ କଲରରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତମ ୱାଲକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଲେୟାର ବନେଇବ। ଏ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇକି ରହିବ। ତାହେଲେ ଜମା ହେଇ ରହିଲେ ତମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସି, ମାନିନିଅ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନ, ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତ, ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଖାଦ୍ୟଟା ଆସି ତମ ପାକସ୍ଥଳୀର ଇନର ଲେୟାରକୁ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତା, ଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତା। ତମେ ମାନିନିଅ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନ, ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇନ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମର ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯୋଉ ଇନର ଲାଇନିଂ ରେ ଅଛି କଣ? ନା ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ଗୋଟେ ଅଛି, ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପତଳା ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ଅଛି। ଏ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରକୁ କଣ କରିବ? ନା କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ଅଛି, ଏ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରକୁ କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିବ କିଏ? ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ। ତମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନ, ତମେ ଏ ଜାଗାରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡର ପରିମାଣ ବଢିଗଲା। ସେଟା କଣ କରିବ? ନା ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରକୁ ଆସ୍ତେ 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 କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ? ତମ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିବ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡଟା, ତମ ପାକସ୍ଥଳୀର ଲେୟାରକୁ ଟଚ୍ କରିଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ପେଟ ବ୍ୟଥା ହବ, ବା ପାକସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ବ୍ୟଥା ହେଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ କଣ? ପେଟ ବ୍ୟଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା ମତେ। ଏସବୁ ଟର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏଇ ସବୁ ହୋଇଥାଏ କି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡର ପରିମାଣ ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବଢିଗଲା, ସେ ଟାଇମରେ ଇନର ଲେୟାରକୁ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଇନର ଲେୟାରକୁ ସେ କଣ କରିବ? ନା ନଷ୍ଟ କରିବ, ଯୋଉ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସେଟା ବୁଝିଗଲା, ସେ ଟର୍ମଟା ଆମେ ୟୁଜ କରୁ କଣ? ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଟେକ୍ନିକାଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର ମାନେ କଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା କଣ କରେ? ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କରେ। କଣ କରେ? ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କରେ। ଆଉ କଣ କରେ?
ନା ଅଣୁଜୀବ ମାରିଥାଏ। ଅଣୁଜୀବ ମାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି କଣ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି କୋଉଠି ଥାଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କାମ କରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଯକୃତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ମାଟିଆ କଲରର ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଯକୃତ। ତାହେଲେ ଯକୃତ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ଲିଭର। ଏ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆମର ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୋଟେ। ଲିଭର କଣ କରେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଇଟା କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବାହାରେ ରହିଛି। ଲୋକେସନ ଟା କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବାହାରେ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବାହାରେ ରହିଛି। ସେ କେମିତି କଣ କ୍ଷରଣ କରୁଛି ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି କଣ ତାର ଯୋଉ ପିତ୍ତ ରସ ଯୋଉ କ୍ଷରଣ କରୁଛି ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ରସ କେମିତି କଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶୁଛି ଜାଣିଛ ନା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆମର ଗ୍ରହଣୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସ ପେଶୀ ଜାଗାର ରହିଛି ଅବରୋଧ ରହିଛି କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି ଏଟା ଅବରୋଧ ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେ ଅବରୋଧ ପାଖରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ବାହିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିକି ତାର ଯୋଉ ପିତ୍ତ ରସଟାକୁ କ୍ଷରଣ କରୁଛି କୋଉଠି ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସେ ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର। କ୍ଷରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ କଣ କ୍ଷରଣ କରୁଛି ନା ପିତ୍ତ ରସ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନାଶୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଟା କଣ କରେ ନା ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ତମେ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ଏହାର ରଙ୍ଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି ଏ ରଙ୍ଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଚ କରିବ ଇଏ ରବରୀ ଫିଲ୍ ଦବ। କୋଉଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଦବ ରବର ଟାଇପ ର ଇଏ ଫିଲ୍ କରିବ। ଏଇଟା କୋଉଟା ଆମର ଯକୃତ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନାଶୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନାଶୟ କହିଲେ ଯକୃତ ତଳକୁ ରହିଛି ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି ଯୋଉ ୟେଲୋ କଲରର ସେଟା ରହିଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ସେଟା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା ତମମାନେ ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଲ କି ଯୋଉ ଆମର କଣ ପାକସ୍ଥଳୀରେ କଣ କ୍ଷରଣ ହଉଥିଲା ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ ହଉଥିଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କଣ କ୍ଷରଣ ହଉଥିଲା ନା ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି ବା ପାନକ୍ରିଆସ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମର ବୋଥ ଏନଜାଇମ ଆଉ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନା ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୋଥ ଏନଜାଇମ ଆଉ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ସେ ସେୟା ଲେଖିଛି ଉଭୟ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନା ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଆଉ ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବାହାରେ ଏମାନେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଗ୍ରହଣୀ ଦେଇ ସେମ ଗ୍ରହଣୀ ଦେଇ ଯୋଉଠି କି ଯକୃତ ଯେମିତି ତାର ନିଜର ଯୋଉ ପିତ୍ତ ରସ ମିଶାଇ ଆସି ଖାଦ୍ୟରେ ଏମାନେ ବି ପାନକ୍ରିଆ ବି କଣ କରେ ସେଇ ଗ୍ରହଣୀ ଦେଇ ନିଜର ପିତ୍ତ ରସଟାକୁ କୋଉଠି ମିଶାଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଏ। ପିତ୍ତ ରସ କହିଲି ପିତ୍ତ ରସ ନୁହେଁ ସେଟା ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ। ଠିକ ଅଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସକୁ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଉଠି ମିଶାଏ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ କଣ ରହିଛି ନା ଆମାଇଲେଜ ରହିଛି ଲାଇପେଜ ରହିଛି ପ୍ରୋଟିଏଜ ନାମକ ଏ ତିନୋଟି ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଏନଜାଇମ ଏ ଜାଗା ରହିଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ। ଯେମିତି ଆମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କଣ ରହିଥିଲା ଲବଣ ଆମ୍ଳ ରହିଥିଲା ପେପସିନ ରହିଥିଲା ଆଉ ଲାଇପେଜ ରହିଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କି ସିଚୁଏଟେଡ କୋଉଠି ଆମର ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ସିଚୁଏଟେଡ। ଏଇଟା ଯେମିତି ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ସିଚୁଏଟେଡ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କୋଉଠି ରହିଲା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି କଣ ନା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ତରିକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ସାପ ଟାଇପ ର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନା ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା
ଖାଦ୍ୟ ତ ଅଲରେଡି ହଜମ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇନି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିବ, ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ରସ ବା ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ ଯୋଉ ଅଛି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତା ସହିତ ମିଶିକରି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଜମ କରିବାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମଟି କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଲେ। ଦେନ୍ କଣ ନା ପାକ କ୍ରିୟା, ଖାଦ୍ୟ ଆମର କଣ ହଜମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କାମ କଲା। ଦେନ୍ ଅବଶୋଷଣ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ହେଉଛି କଣ ନା ଆତ୍ମୀକରଣ, ଏଥିରୁ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମଳତ୍ୟାଗ କହିଲେ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ରହିଲା ଆମ ଖାଦ୍ୟର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବା ନିଷ୍କାସିତ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କଣ ନା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତବ ଲବଣ, ଜଳ, ଭିଟାମିନ୍। ଏଇଟା ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପୋଷଣ ଯେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଢିଥିଲେ, ଏଇ 6 ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ମନେ ରହିବ ତ। ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ସହଜରେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ କୋଉଠି ନା କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ କୋଷ ଝିଲି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନେ କ୍ରସ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତିନି କୋଉମାନେ? ଯୋଉ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ କଣିକା ସବୁ ବୃହତ୍ କଣିକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ କଣିକା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼, ଯୋଉମାନେ କି କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ପାକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଏନଜାଇମ୍ ସହ ମିଶି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଚନ କ୍ରିୟା 3 ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ 3 ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ 5 ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଟିକେ ଟାଇପୋ ଏରର ହେଇଯାଇଛି। 5 ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୋଉଟାକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପାକ କ୍ରିୟା, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ମଳତ୍ୟାଗ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ପାକନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କାମ କରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କିଏ କାମ କରେ ନା ପାଟି କାମ କରେ ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ପାକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାକ କ୍ରିୟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପାଟି ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପାକ କ୍ରିୟାର ଆମର ଯେମିତି କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କିଏ ଥିଲା? ଆମର ପାଟି ଥିଲା ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆମର କଣ ପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗିକା ଆମର ପାଟି। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଖାଦ୍ୟ କୋଉ ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଲାଳ ମିଶିଥାଏ। ତା ଲାଳ ମିଶି ତାକୁ କଣ କଲା? ଓଦା କରିଦେଲା। ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରକୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ କଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରେ, 2 ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରେ। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କଣ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଣ କହିଲା? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲେ, ପାଟିରେ ଅଛି କିଏ ଅଛି? ଲାଳ ଅଛି। ଲାଳରେ କିଏ ଅଛି? ନା ଟାଇଲିନ୍ ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ନା ଟାଇଲିନ୍। ଟାଇଲିନ୍ କଣ କରିବ ନା ସେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଗୋଟେ ଶର୍କରାରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଗୋଟେ ଶର୍କରାରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଶର୍କରା ଗୋଟେ 2 ଶର୍କରା, ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଶର୍କରା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଶର୍କରାରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଲାଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ଏ ଟାଇଲିନ୍ ଟା କଣ କଲା ନା ମାଲ୍ଟୋଜରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ, ପ୍ଲସ୍ କଣ କଲା ତା ସହିତ ନା ସେଇ ଲାଳରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାମ କଣ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ? ନା ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ
ତମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କ ଲାଳରେ ରହିଛି କଣ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେସିଡାଲ ନାମକ ଏନଜାଇମ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଟି ଚାଟି ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତମମାନେ କଣ କରୁଛ? ମଲମ ଲଗଉଛ, ଡକ୍ଟର ଦେଖଉଛ, କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ନା ଯେହେତୁ ସେଠିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାଳେ ଲାଗିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଳରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି କଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେସିଡାଲ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେସିଡାଲ ନାମକ ଏନଜାଇମ କଣ କରେ ନା ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ, ଆଉ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେସିଡାଲର କାମ କଣ? ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ କଣ କରେ ନା ମାରିଦିଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଟାଇଲିନ ମିଶିକି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା ହେଇଛି ସେଠି ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ତମର ପାକତନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତମମାନଙ୍କର 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଠି 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାଇଲ ତ? ଦେନ୍ ଏଇଠି କଣ ରହିଛି ଆମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଇଟା ଆମର କଣ, ଏଇଠି ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମର ଯକୃତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ। ତାହେଲେ ଏଇମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ମାନେ କଣ ପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିବାରେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ ନଳୀ କୋଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଉ କହିଥିଲି ଲମ୍ବା ପାଇପ ସଦୃଶ ଯୋଉ ଆମର ପାର୍ଟ ରହିଛି ଗ୍ରସନୀ ପରେ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରାସ ନଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଯଦି ଗ୍ରସନ ହୁଏ, ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ପାଇପ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଏ, ଏଇ ଲମ୍ବା ପାଇପ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରାସ ନଳୀ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗ୍ରାସ ନଳୀ କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଟାଇପର କାମ କରେ। ଇଏ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ ସେଲ କରିବନି ଏ ଜାଗାରେ, ବା ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଚନ କ୍ରିୟା ଏ ଜାଗାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ କରେ ନା ଟ୍ରକ୍ ଟାଇପର କାମ କରେ। ଟ୍ରକ୍ କଣ କରେ? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରେ। ଇଏ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହାକୁ? ଖାଦ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଜମ କ୍ରିୟା, ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଗାରେ ହଜମ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଏଠାରେ ପୁରସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ବା ଯୋଉଟା କଣ ଆମେ କହିଥିଲେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍, ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ନରମ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଯେତେ ଲାଳ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ନରମ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ତମମାନେ ଚାର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଛି କିଏ? ଆମାଇଲେଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ ହଜମ କରୁଛି। ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଏଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ ହଜମ କରୁଛି, ଯାହାକି ପରେ ଯାଇ ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ଏମିନୋ ଏସିଡର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମେ ପୃଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଦେନ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲାଇପେଜ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ନରମ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସନୀ ଦେଇ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ପାକସ୍ଥଳେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ରସନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ ଦେଇ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଏ ଜାଗାରେ ଭରିକି ରହିଛି, ବା ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଭରିକି ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏନଜାଇମ କେଇଟା ରହିଛି। ଏନଜାଇମ ର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ପେପ୍ସିନ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି। କଣ ଥିଲା? ପେପ୍ସିନ। ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ପେପ୍ସିନ ନାମକ ଏନଜାଇମ ଥିଲା ଆମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ। ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା ଲାଇପେଜ। ତାହେଲେ ପେପ୍ସିନ କଣ କରେ? ପେପ୍ସିନ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ବା ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, ସେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଲାଇପେଜ କଣ କରେ? ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଲା, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଲାଇପେଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ।
ତାରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍‌ଟା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ଷରଣିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ଦରକାର। ତମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଭଗବାନ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଏସିଡିକ୍ ମିଡିୟମ୍ ଦରକାର ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଲବଣାମ୍ଳ ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦିଆହେଇଛି। କୋଉଠି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍‌ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେମ୍ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସ ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ତାକୁ ତରଳ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ତରଳ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ପାଚକ ରସରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଲବଣାମ୍ଳ ରହିଛି। ଏଟା କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ୟାର ଦିଟା କାମ, ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜୀବାଣୁକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପେପ୍ସିନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଗୋଟେ ରହିଛି ଲାଇପେଜ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କଲା ନା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତଳେ। ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇ କ'ଣ କଲା ନା ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ପେପ୍ଟିଓଜେସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସରଳ ପୃଷ୍ଟିସାରରେ ପରିଣତ କଲା, ଆଉ ପେପ୍ଟୋନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କଲା। ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପେପ୍ଟିଓଜେସ୍‌ରେ ପରିଣତ କଲା, ଆଉ ପେପ୍ଟୋନ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଏଠି କମ୍ ପରିମାଣର କ'ଣ ରହିଛି ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ରହିଛି, ଯିଏକି କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠୁ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଯାହାକୁ କ'ଣ କରେ ସେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍‌ରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍‌ରେ ତିଆରି କରେ। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା ପେପ୍ସିନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଲାଇପେଜ୍ ରହିଛି। କୋଉଠି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଆମର ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ଲାଇପେଜ୍ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କ୍ଷରଣ କରୁଛି ନା HCl ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲବଣାମ୍ଳ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ସକ୍ରିୟ ହେଲା ପରେ ସେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପେପ୍ଟୋନ୍ ବା ପେପ୍ଟିଓଜେସ୍‌ରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲାଇପେଜ୍ ଥିବାରୁ ଏଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ନେହସାରକୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ। ତାର ଲାଇପେଜ୍ ହିଁ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ସ୍ନେହସାରକୁ ହଜମ କରେ, ଯୋଉଟାର ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ କି ସ୍ନେହସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତମମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ହିଁ ସ୍ନେହସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସ୍ନେହସାରକୁ ହଜମ କରିବାରେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ଆମେ ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। କ'ଣ ଶିଖିବା ତିନିଟା ଜିନିଷ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇପେଜ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଲାଇପେଜ୍ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ନେହସାରକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କାହାକୁ ନା ସ୍ନେହସାରକୁ। ଆଉ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପେପ୍ସିନ୍‌ଟା କାହାକୁ ହଜମ କରୁଛି ନା ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ହଜମ କରୁଛି। ଆଉ ଶ୍ଵେତସାରକୁ ହଜମ କରୁଛି କିଏ ନା ଶ୍ଵେତସାରକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି, କିଏ ରହିଛି ନା ଟାଇଲିନ୍। ଏଟାକୁ କିଏ କରୁଛି ନା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍‌ଟା ଶ୍ଵେତସାରକୁ ହଜମ କରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଆମର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। ତମମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗ୍ରହଣୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣୀ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଗ୍ରହଣୀରେ ଆମର ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରହିଛି କିଏ ଆମର ଲିଭର ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ପାନକ୍ରିଆସ୍ ରହିଛି ବା ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ଗ୍ରହଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଣି ମିଶାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରର ଗ୍ରହଣୀଠାରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସ, ଯକୃତରୁ କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୁଏ କିରେ? ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସ ଆଉ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସି କୋଉଠି ମିଶେ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଆସି ମିଶିଗଲା। ତାହେଲେ ମିଶିବା ପରେ ପିତ୍ତରସରେ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ତ? ଏନ୍ଜାଇମ୍ କୋଉଥିରେ ନଥାଏ? ପିତ୍ତରସରେ ବା ଲିଭର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷରଣ କରେ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ତାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ କିଛି ନଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ତ? ପିତ୍ତରସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିନଥାଏ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିବା ଫଳରେ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ। ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଲା, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ
ନା ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ କ୍ଷରଣ ହଉଛି କଣ ଆମର ବାଇଲ ଜୁସ୍ କ୍ଷରଣ ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ। ସେ ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରଭୃତିର, ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଅମ୍ଳକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଦବ। ଏ ଜାଗାରେ ଅମ୍ଳକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରିବ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ତ, ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଲିଭର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଲିଭର କଣ କଲା, ଲିଭରର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା। ଲିଭର କଣ କଲା, ପ୍ରଥମେ ନା ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଲା ନା ସ୍ନେହସାରର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଦିଟା କାମ କରିଛି, ସ୍ନେହସାରର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିଛି ଆଉ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛ ନା, ଲିଭର ଗୋଟେ ବାହାରୁ ତମ ସିଲାବସର ବାହାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଇଏ କଣ କରେ ନା ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର କରେ। ଲିଭର ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର କରେ, ତାକୁ ଲାଗେ କଣ କି ବଡିରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଗୁଡ ଫ୍ୟାଟ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର କରେ। ଲିଭର କଣ କରେ ନା ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର କରେ। ଏଟା ଫ୍ୟାଟ ଟା କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସର୍ଟ ପଡେ, ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସର୍ଟେଜ ପଡିଯାଏ, ମାନେ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ମିଳେନି, ସେ କଣ କରେ ନା ଫ୍ୟାଟ କୁ ବର୍ନ କରିକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ନା ଆମର ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନାଶୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଲା ନା, ଅଗ୍ନାଶୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ। ଠିକ ଅଛି, এই ତିନି ପ୍ରକାରର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି କୋଉଠି ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଯେ ପିତ୍ତରସ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବା ଆମେ ପିତ୍ତରସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପିତ୍ତରସ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା କାହା ସହିତ ନା ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ, ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କଣ କଲା ନା ଅପଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟରେ ତାକୁ ପରିଣତ କଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ରହିଛି କଣ, ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ରହିଛି, ଦେନ୍ କଣ ରହିଛି ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଦେନ୍ କଣ ରହିଛି ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ ରହିଛି। ତାହେଲେ ମାଲ୍ଟୋଜ କଥା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ମାଲ୍ଟୋଜ ଟା ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ମାଲ୍ଟୋଜ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆମକୁ ମାଲ୍ଟୋଜଟା ଆମକୁ ମୁଖ ଗହରରୁ ଯୋଉ ଟାଇଲିନ ନାମକ ଯୋଉ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନିଃସୃତ ହଉଛି, ସେ ଟାଇଲିନ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶୁଛି, ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲା ନା ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଖାଦ୍ୟରେ, ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଯୋଉ ଶର୍କରାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମର କଣ କରିବ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସଟା ସେ ମାଲ୍ଟୋଜ ନାମକ ଶର୍କରାରେ ମିଶିଯାଇ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରିବ ଜାଣିଛ ନା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲା କି ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ, ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଲ୍ଟୋଜ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ମାଲ୍ଟୋଜ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରିଦବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଆଇଲା ନା ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପେପ୍ଟିଓଜ ବିଷୟରେ ଆଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ମାଲ୍ଟୋଜ ଥିଲା ଆମର ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଶ୍ଵେତସାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ। ଶ୍ଵେତସାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ମିଶୁଥିଲା, ସେମାନେ ଇଏ କଣ ଦଉଥିଲେ ମିଶିକି, ଇଏ ମିଶିକି ମାଲ୍ଟୋଜ କରୁଥିଲେ, ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମାଲ୍ଟୋଜଟା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ସହିତ ମିଶିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରାଇଦେଲା। ଦେନ୍ କଣ ହେଲା ନା ପୃଷ୍ଟିସାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପେପ୍ସିନ୍ ମିଶିଲା, କିଏ ମିଶିଲା ନା ପେପ୍ସିନ୍। ପେପ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ପୃଷ୍ଟିସାର ସହିତ, ସେ କଣ କଲା ନା ତାକୁ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, ପ୍ଲସ୍ ପେପ୍ଟିଓଜେସରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର କୋଉଠି ହଉଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ପାଟିରେ ହଉଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହଉଥିଲା। ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଥିଲା କି ନାଇଁ। ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିଏଜ ରହିଲା, ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଏ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜଟା କଣ କରିବ ନା ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ଆସି ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ, କୋଉଠି ନା ଆସି ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ।
ତାହେଲେ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ରହିଲେ, ଯୋଉ ପିତ୍ତରସ ତାକୁ କଣ କରିଛି ନା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ କରିଦେଇଛି ସ୍ନେହସାରକୁ। ସେଗୁଡିକ କଣ ହବ ନା ଲାଇପେଜ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ଭଳି ସରଳୀକୃତ ସ୍ନେହସାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ଶରୀର ଇଜିଲି ଆବଜର୍ବ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଯଦି କୋଉଠି କେହି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁନି ତାହେଲେ ତମେ କ୍ଲିୟର ବୋଲି ଲେଖିକି ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ସ୍ପାମ୍ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜେଜୁନମ ଇଲିୟମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠି ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା, ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି ଆସିକି। ତାହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଠିକି ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଖାଦ୍ୟର ମାନେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅଲରେଡି ସମ୍ପାଦିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଲରେଡି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟଟା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଖାଦ୍ୟ ଅଲରେଡି ମାନେ 90% ହଜମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ 10% ରହିଲା, ଏଇ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଏ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ରହିଛି 3 ପ୍ରକାରର ଏନଜାଇମ୍। କଣ ସେ ରହିଛି ନା ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଲାଇପେଜ ର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଏମାନେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମାଇଲେଜ ଟା କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ ବା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ହଜମ ହେଇ ହେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ଯୋଉ 10% ଖାଦ୍ୟ ତମର ହଜମ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆସି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି କଣ ନା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ସେଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ କଣ କରେ ନା କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ହଜମ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଯୋଉ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ହଜମ କରିଦିଏ। ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ମଧ୍ୟ ବଳକା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ତାକୁ ହଜମ କରି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ବା ଗ୍ଲିସେରଲରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିକି ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କି ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ କଣ କରୁଛି ନା ଶ୍ଵେତସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଉ ବଳକା ଶ୍ଵେତସାରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜଟା ଏମିନୋ ଏସିଡରେ, ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜଟା ଗ୍ଲିସେରଲ ବା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡରେ ଏହାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବୃହତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜାଣିପାରିଲ ନା, ଗୋଟେ ଆମର କୋଉଠି ରହିଲା ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ, ଏ ଜାଗାରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା କଣ କରେ ନା ଟ୍ରକ୍ ଟାଇପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଟାଇପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେମିତି ଯୋଉ ବୃହତନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଲରେଡି ସରଳୀକୃତ ହେଇ ସାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଅଲରେଡି ଦେଖିଦେଲେ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ପାକ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପଟା ଦେଖିବା, ତାର ଅବଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଅବଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଅବଶୋଷଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ଶରୀର ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିନବ। ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବ କେମିତି ନା ରକ୍ତ କଣ କରେ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ବାହକ ଟାଇପର କାମ କରେ। ରକ୍ତ କଣ କରୁଥିଲା? ବାହକ ଟାଇପର କାମ କରୁଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମ ଶରୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିବ, ସେଇ ରକ୍ତ କଣ କରିବ ନା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ନେଇ ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ଯୋଉ କୋଷରେ ରହିଛି, କଣ କୋଷ ଝିଲି ରହିଛି, ସେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇକି ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସେ କୋଷରେ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅବଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ଅବଶୋଷଣ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କଣ ନା ଅବଶୋଷଣରେ ବୃହତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯୋଉଠି କି ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଆଉ ଜଳ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ଅବଶୋଷଣ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରହିଲେ ସବୁ ଆମର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଶୋଷଣ କୋଉଠି ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ଵ କଣ କରନ୍ତି ନା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ରକ୍ତ କଣ କରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଠିକ ଅଛି, ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ କୋଷ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆତ୍ମୀକରଣ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ କହୁ ଆମେ ଆତ୍ମୀକରଣ କହୁ, ଯୋଉଟା କି 4 ନମ୍ବରର ମାନେ ଡାଇଜେସନ ଆମର 4 ନମ୍ବରର ଷ୍ଟେପ ଏଇଟା।
ଆତ୍ମୀକରଣ କୋଷ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଶକ୍ତି ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରେଇଦେଲେ। ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରେଇଦେଲେ। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଶକ୍ତି ମୋଚନଟା ହେଇଗଲା। ଅବଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ତ ଆମର ହେଇଗଲା ନା। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ହଜମ ହେଲାନି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ଥିଲା 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଇଜେସନର। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ অলরেডি মোটামুটি উপরে আলোচনা କରିଦେଲେ, ଆମର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଏଇ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଏବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତମମାନେ ଏତେ ବାଟ ସ୍କିପ୍ କରିକା ପଳେଇ ଆସିଛ, ତାକୁ ଟିକେ ମୂଳରୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ନହେଲେ ଭାବିନିଅ ତମ 5 ମାର୍କ ଏଠୁ ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତମମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି କି ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, କ'ଣ କହିଥିଲି, ଆମର କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଏମିତି ଆମର ଦି ପଟରେ ଦିଟା ଫୁସଫୁସ୍ ରହିଥିଲା। ଆମର ଫୁସଫୁସ୍ ରହିଥିଲା ଦି ପଟରେ ଦିଟା। ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରସନୀ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲି ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ହାର୍ଟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ହାର୍ଟ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଉପର ଅଂଶଟା ଯେହେତୁ ହାର୍ଟ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ବି ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାଅ, ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ, ଏର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ଟା ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ତଳ ଅଂଶକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? ତାର ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହବ? ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। କ'ଣ ହବ ନା ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ହବ। ଏର ଆନ୍ସର ହବ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, এটা আমার ବହୁତ ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ର ଏଇଟା ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ, ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳୀ ଆଦି କି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି? କି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ମଲାଙ୍ଗ ଆଉ ନିର୍ମୂଳୀ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିଛ ନା? ନିର୍ମୂଳୀ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିଛ ନା? ଗଛର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲତା ଟାଇପ୍ର ତା ଉପରେ ଆବରଣ ହୋଇକି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭୋଜଦାତା ଉପରେ ରହିକି ଭୋଜଦାତା ଠାରୁ ପୋଷଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରାଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ପରଜୀବୀ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? ଆରେ ପରଜୀବୀ ତ ଏମାନେ, ସେଇପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ନିର୍ମୂଳୀ ଆଉ ମଲାଙ୍ଗ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ଲାଳରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ? ଆଜି ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ନା, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼େଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲାଳରେ କୋଉଠି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ଆମର? ଆରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ରେ। ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲା କାହାକୁ? ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ। ଦେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନରେ, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଲାଳରେ। କିନ୍ତୁ ମେଜୋରିଟି ତମେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କ'ଣ, ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ବୋଲି ମେଜୋରିଟି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଗ୍ରସନୀରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଡ୍ରଇଂରୁ ଦେଖେଇବି, ଏ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଇଠି, ଏଇ ଗ୍ରସନୀ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ କ'ଣ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି? ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଟା ଆସିକି ଫୁସଫୁସ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଟା ଆସିକି କୋଉଠି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଫୁସଫୁସ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ, ମାନେ ପବନକୁ ପବନ ବାଟରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଟରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଆମର ଅଧିଜିହ୍ୱା ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ବା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଗ୍ଲଟିସ୍ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ଲଟିସ୍ର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ମାନେ କଭର କରି ରଖିଥିଲା କିଏ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଆମର ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି? ଅଧିଜିହ୍ୱା ରହିଛି। ଅଧିଜିହ୍ୱା ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ପିତ୍ତରସ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ କରାଇଥାଏ? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ନା କ'ଣ କରାଇଥାଏ? ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ। କ'ଣ କରାଇଥାଏ? ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲିସିଫିକେସନ କରାଇଥାଏ। ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ
थाइलाकॉइड रो कोठी हुए थाइलाकॉइड रो कोठी हुए तो माने जो थाइलाकॉइड झिल्ली देखैथिली कि नहीं तुमको गोटे ड्राइंग देखैथिली थाइलाकॉइड झिल्ली गोटे बड़ देखैथिली मु कौन कही थाइलाकॉइडटा गोटे पाइप सदृश यार ऊपर किछि पार्ट रही यार तले किछि पार्ट रही किंतु एटा जो ब्लैंक पार्ट रही ताको मु कौन कही ल्यूमेन बोली कही नहीं तुमको ल्यूमेन बोली कही ताले जलर जो आलोक विश्लेषण हेबा फल आमर फोटो सिस्टमटा इलेक्ट्रोन पाई था यही कारण कि जलर आलोक विश्लेषण हवा फल ताले एटा कोउठ होउतला हमर ल्यूमेन ने होउतला कोउठ होउतला ल्यूमेन ने देले बुझियला ताले टोटल आमे एतिके आंसर करै देली आउ एटी एबे देखिबा टिके लॉन्ग टाइप रो क्वेश्चन टिके देखिबा ना सहजीव पोषण कहले कोन बुझछ एबे सहजीव पोषण मु कोन कहितली तमानंगु सहजीव पोषण रे टोटाली ऊपर भिन्न जातिर दीटा प्राणी बास करथे गोटे जगह रे टोटाली ऊपर भिन्न जातिर दीटा प्राणी बास करथिबा उद्भिद बास करथिबा अणुजीव बास करथिबे एमाने परस्पर को कोन करथिबे ना सहाय्य करथिबे परस्पर को सहाय्य करथिबे केही कार क्षति कर नथिबे सेही प्रकार पोषण को आमे सहजीव पोषण कहिथाउ बुझिला जेमति कि हम मनुष्य शरीर रे गोटे बैक्टीरिया कोन करछि ना हमकु B12 जोगौछि आमठु से सरलीकृत खाद्य ग्रहण करुच्ची मुझे बुझेली ना बुझेली तुम मैंने टे फॉलो कर नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास अच्छी से प्रीवियस क्लास रू देखिकी टे तुम मैंने देख भल तो आमर केते प्रकार दांत रही यहीटा को तुम एबे कौन कर ना तुम प्रीवियस क्लास देखिकी तुम मैंने आंसर कर मत कमेंट रे बुझीला तेल तुम यहाँ मत तुम कमेंट कर तुम केते प्रकार दांत रही तुम मत कमेंट कर यहाँ तुम मैंने क्लास देखी न क्लास ऑटोमेटिक देखीदेव जाए जीभ केते प्रकार स्वाद बारी पारे तुम जीभ केते प्रकार स्वाद बारी पारे अरे 4 प्रकार रे मिठा मिठा खट्टा पिता लुणिया 4 प्रकार स्वाद बारी पारे मन रहा पाकस्थल खाद्यर परिणति लेख एटा गोटे लंग क्वेश्चन एटा जाइए तुम मैंने बही देखिकी माने तुम मैंने कमेंट रे मते कहबो एटा ठीक अछि तुम टास्क रहा कि जो यहाँ कमेंट रे कहबो आउ पाकस्थल खाद्यर परिणति यहाँ मत कमेंट रे कहबो आलोक प्रक्रियाटा एटा तो टिके एटा तो एबे एक्सप्लेन करि हबनी तुम टिके क्लास रो देखिदेव कारण आलोक प्रक्रिया तो बहुत इंपोर्टेंट एटा स्टार मार्क रो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रो क्वेश्चन एटा ठीक अछि पाकस्थल खाद्य मंड केउठाउ जाय थाए खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्यर परिणति लेख ताले एटा भी तुम मैंने एबे जो क्लास करेली से क्लास रे सब किछि अछि एगुडी ताले आलोक सेशन रे रुबिस्कर भूमिका बुझाओ एटा शॉर्ट क्वेश्चन एटा एक्चुअली एटा ही शॉर्ट क्वेश्चन एटा रुबिस्को कोन करथिले हमर ना स्ट्रोमा रे जो स्ट्रोमा रसर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहिछि ताको मिसौतला का सहित ना आरयूबीपी सहित विबंधन कराइबारे आरयूबीपी नामक जो एंजाइम रहितला से जगह रे ता सहित विबंधन कराइबारे सहाय्य करौतला किए ना रुबिस्को सहाय्य करौतला ताले बुझिला ना ताले आजिरो क्लास टी जदी भल लागि थाए ए वीडियो को लाइक करिवे आ वीडियो को आपन समस्त सांग मान सहित शेयर करिवे यही भाया इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताले एटा थला आजिर पोषण चैप्टर लास्ट क्लास आगु को आउ गोटे नुआ आ इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं आपण मानक पाखक मु आसीबी ताले आज मैं विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।